Good morning to all of you. Okay, let's start. Firstly, I welcome you all in the MSc First Computer Science class. Do you know about the MSc structure? I mean, to structure for our syllabus or structure for title of the paper. Do you know about it? कोणी सांगितले का तुम्हाला स्ट्रक्चर MSc स्ट्रक्चर काय असेल किंवा कसं डिस्ट्रीब्युशन आहे मार्किंग डिस्ट्रीब्युशन जस्ट टेल मी येस और नो हॅलो एम आय ऑडिबल माझा व्हॉइस होतोय सगळ्यांना प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ Yes, ma'am. ओके तुम्हाला MScचं स्ट्रक्चर कोणी प्रेझेंट केले का डिरेक्टली बाकीच्याने सगळे सब्जेक्ट स्टार्ट केलेत मॅम सिलेबसचं स्ट्रक्चर सांगितलंय फक्त मार्क्सचं स्ट्रक्चर नाही सांगितलं ओके ओके आपण 1-2 मिनिटं फक्त त्याच्यावर बघूया की स्ट्रक्चर काय आहे MScचं ओके इज दिस PDF विजिबल जस्ट लेट मी येस नो मॅम Okay. So here are our course code. That means the title of the paper. Here are the credits, or this is the evaluation scheme for ESC and ISC. ESC means end semester examination, and ISC means internal semester examination. Okay. So here are the 4 papers and 2 lab for the first sem of MSc first. MCST 101, which is based on design and analysis of algorithms. 102, principle of programming languages. 103 paper, which is based on advanced database management system. And last 104 paper based on advanced networking. And respectively MCSP 105, this is the lab first, which is based on first 2 papers, design and analysis of algorithm and principle of programming languages. Okay, and same 106 lab second, which is based on advanced database management system and advanced networking. Okay, clear? Here are the 4 paper and 2 lab with respective subjects. Okay, there are some credits. Then again, evaluation scheme, how to evaluate our paper. So our theory exam will be 60 and internal exam will be 40 marks. So total 100 marks paper for each title or subject. Okay, so this is the evaluation of course structure of MSc Computer Science. Python programming, cloud computing, cybersecurity and laws, and mathematical and statistical foundation. Here is the some change. Here are the 5 papers for SEM 2 and 2 labs based on particular subjects. Okay, so here this is the subject and their evaluation pattern. So ISC include, ESC will be 60 marks exam and ISC will include a particular activity or assignments. It considered as a survey, seminar, or group discussion or innovation idea presentation, which is based on particular subject. Okay, here are the journal for 10 marks, which is the base for practical day-to-day performance, your activity report, survey report, and etc. Okay. So any doubt about ESC and ISC evaluation pattern? Continue. सगळ्यांना समजला का पॅटर्न इव्हॅल्युएशन पॅटर्न काय आहे 60-40 पॅटर्न आहे तुम्हाला काही डाऊट आहे त्याच्या रिलेटेड नसेल तर आपण आपल्या सब्जेक्टकडे जाऊया ओके Okay, so I will teach you MCST the units and then references, outcomes, etc.
So firstly, we have to discuss about what are the learning objectives of this paper. So first one, we आवाज कट learn होतोय the तुमचा. different types of. Okay, just wait. Hello, आता बघा. येस मॅम. क्लिअर येतोय ना आता? ओके. सो ऍडव्हान्स डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम यामध्ये आपण काय बघतोय? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह. फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरंट टाइप्स ऑफ databases. So just tell me what are the types of databases? What it exactly mean? कोण सांगेल मला? Firstly, tell me the definition of database. Anyone? What is mean by database? सगळ्यांना झालाय ना पेपर? DBMS डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम फर्स्ट इयर मध्ये झाला असेल का कुणाला झाला नाही असं कोण आहे? मनस्वी, श्रद्धा, अनिकेत, निशा, महेश, मिनल, श्रुती. Ma'am, database is a collection of information stored in computer or any electronic item. व्हेरी गुड. ओके. सो डाटाबेस इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फाईल्स. इन शॉर्ट आपण असं म्हणूया की एक फाईलचं कलेक्शन म्हणजे तो डाटाबेस असतो. मग त्याच्यातले टाइप्स, आता तुम्हाला जो झालेला आहे, तुम्हाला कोणता टाइप माहिती आहे डाटाबेसचा? तुम्ही कोणता टाइप आतापर्यंत यूज केला आहे? इन जनरल तुम्ही जर तुम्हाला माहिती असेल एक्स्ट्राचे तेही सांगू शकता. कुठला माहिती आहे डाटाबेसचा टाइप? कोणते डाटाबेस तुम्ही यूज केलेत आतापर्यंत? अंकिता, प्रतीक्षा. RDBMS. RDBMS is not the type of database. ती कन्सेप्ट पूर्ण डाटाबेसची वेगळी आहे. टाईप, डाटाबेसचा टाईप. तुम्ही डाटाबेस यूज केलाय ना, एखादा प्रोजेक्ट केला असेल सिम्पली, त्याला कोणताही एक डाटाबेस यूज केला असेल. आता तुम्हाला या ऍडव्हान्स पेपरमध्ये हा जो पेपर आहे ऍडव्हान्स डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम, याच्यामध्ये बेसिक टाइप्स ऑफ डाटाबेस पण बघायचे ऍज वेल ऍज डिस्ट्रीब्युटेड एक न्यू कन्सेप्ट आहे, ते आपण जेव्हा युनिट येईल तेव्हा ते बघणार आहोत. ओके. सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस याच्यामध्ये तुम्ही नो एसक्यूएल ऐकला असेल, मोंगो डीबी ऐकला असेल, देन एसक्यूएल तुम्ही यूज करता, राईट? सो अशा टाइपचे डाटाबेस तुम्ही डिफरंट वेने कशी यूज करू शकता फॉर युअर प्रोजेक्ट और फॉर युअर ऍप्लिकेशन. ओके. सो याच्यामध्ये तुम्हाला ते बघायला मिळते. देन बी एक्सपोज टू क्वेरी लँग्वेज अँड ऍक्टिव्ह डाटाबेसेस. आता क्वेरी लँग्वेज ही पण सगळ्यांना माहिती आहे की काय असते. तुम्हाला मी थोडंसं फर्स्ट इयरला जे आहे त्या रिलेटेड थोडीशी पीपीटी पण दाखवेल की ज्याच्यामध्ये क्वेरी लँग्वेज इन डिटेल आपण तो बघू शकतो. देन फॅमिलियर विथ इंडेक्सिंग, याच्यामध्ये इंडेक्सिंग पण आहे. तुम्ही कर्सर ट्रिगर नेम ऐकलं असेल, त्याही टेक्निक्स आपण याच्यामध्ये बघणार आहोत. देन लर्न हाऊ टू सॉल्व्ह द कॉम्प्लेक्स अँड रिकर्सिव्ह क्वेरीज. तुम्हाला सगळ्यांना ऑपरेटर्स माहिती आहेत, जॉईनच्या क्वेरीज माहिती आहेत, राईट? इव्हॅल्युएशन प्लॅन माहित असेल, ठीक आहे. नसेल माहिती तरी तो आपण क्वेरी ऑप्टिमायझेशन किंवा प्रोसेसिंग मध्ये इन्क्लूड करणार आहोत. So these are the learning objective of this paper. So first one, unit 1, which is query processing and so in this unit we will discuss the measures of query cost, how to calculate it, how to measure, then selection operation. You already known about the different types of operation: union, intersection, join, right? Set difference, etc. So we will discuss selection operation in this unit, sort join operation with different types of joins, and the other operation of evaluation of the expressions with some operators or some precedence, uh, what we can say, operators, just operators. So the transformation of relation expression also we will discuss into that unit.
Role of relational algebra and relational calculus. So already you know about it, what is meant by relational algebra and relational calculus. So in relational algebra we already discussed the particular operations, union, intersection, join, right? And and domain calculus form. What is query optimization? So firstly, we have to know about what is meant by query, how to use it, what is the process behind the query, or what is meant by query optimization. So all these things you need to know. So next, estimating the particular statistics of the expression for that particular query. Then select the best choice of evaluation plan with query cost. Okay, then views and query processing, and last one, how to storage our particular query in the different forms with query optimization. So here are the some contents we will discuss in this unit 1, query processing and evaluation. Okay, so next unit is which is based on the transaction management and recovery. I think this also included in your BSc part. What is meant by transaction? How to manage it? What is meant by concurrency? Are you heard about the word concurrency? तुम्ही ऐकलाय का हा word concurrency, transaction management? Yes or no? Or you can message. Please. Anyone? झाले का तुम्हाला हे ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट, कन्करन्सी कंट्रोल? त्यामध्ये फ्लो डिफाईन करतात नक्की नक्की कसा फ्लो होणार आहे ते. व्हेरी गुड. एखादा पर्टिक्युलर प्रोग्रामचा फ्लो किंवा क्वेरीचा फ्लो तुम्हाला पाहायचा असेल, देन तुम्ही ट्रान्झॅक्शन, मग तुम्ही त्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट काय केली असेल, सिरियलायझिबिलिटी. सगळ्यात इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे सिरियलायझेशन और शेड्यूल. ती शेड्यूल आपण एक क्रिएट केल्यानंतर त्या वे मध्ये त्याचा फ्लो कसा असेल हा आपल्याला या युनिटमध्ये बघायला मिळेल. ओके, देन दुसरा जो पार्ट आहे या युनिटमध्ये आपण काय बघणार आहोत, we will see the advanced feature of transactions, enhance the log based and time stamp based protocols with an example. हे ऑलरेडी तुम्हाला प्रोटोकॉल झाले असणार आहेत, राईट? सो मल्टिपल ग्रॅन्युलॅरिटी as well as the different schemes, including multiple scheme, and most important part we will discuss in this unit, that is deadlock handling. Okay, this is very important for every transaction. Again, weak level of consistency or concurrency in index structure, then recovery and atomicity. So here are the some words: consistency, atomicity, or isolation, or duration. What is that? काय आहे हे atomicity, consistency? तुम्हाला माहित असतील हे. These are the basic acid properties of every transaction. Just तुम्ही एक वर्ड ऐकला असेल, acid properties. So atomicity, हे आपण या ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट मध्ये बघणार आहोत. Then next one is how to recover the particular concurrent transaction in the process. Then how to manage, what is the buffer management, what are the recovery techniques for that. Then also access the remote backup system, use of SQL in recovery with examples. Okay, so these are the contents which are included in unit 2, transaction management and recovery. So our next unit is unit 3, based on database security and authorization. So in this unit, we will just discuss about the levels of database security, how to control, which means how to access the particular database with security, multi-level security, statistical database security purpose,
then audit trails of the databases with different examples. So here are the contents of this particular unit, database and authorization. So DBA is the main part in this particular database security and authorization, right? Database administrator. Next, in unit 4, distributed database. This is totally new for you, right? Because I think you not heard about the distributed work. So this unit is totally new for you. In this unit, we will discuss the centralized versus non-centralized databases. Then homogeneous and heterogeneous DDBMS. That means distributed database management system. Okay. Then the comparison between DBMS and DBMS. Okay, what are the functions and what is the exact architecture of the particular distributed database, then how to design it, then how to use the query processing in DBMS with different types of concurrency and transaction control management also. Here we again include the deadlock management in distributed database. Also the different types of protocols, 2PC or 3PC protocol. That means phase control. Okay, PC means phase control. So two phase control or three phase control protocol, we will just discuss into that particular unit. Then replication server, just this is the concept for the distributed database. What is the replication server? Okay, so here are the 4 units of this subject, advanced database management system. Here are some outcomes. First one, from this unit, we will demonstrate the basic query evaluation plan or also the heuristic query optimization techniques. If you know the basics of query mechanism or basics of query processing, then you will just particular solve the heuristic query optimization technique. Also, we will apply the concurrency control, also recovery mechanisms for the desirable database problem. If you have any desirable database problem, then you can solve by using transaction management or concurrency control, or just you can use the recovery mechanisms for the particular problem. Then we can apply the security to the database, how to secure, how to use, how to process particular database. Then after these 4 units, you can apply the security for this particular database. And last, we can design or implement the database system with the fundamental concepts of DBMS. So here is the main part you most know about the DBMS, right? So what are properties? What are the functional dependencies? Do you know? Okay. Do you know about the normalization concept? नॉर्मलायझेशन बद्दल कोणाला काही माहिती आहे का? ऐकलंय ना नॉर्मलायझेशन? दिस इज युअर फर्स्ट टास्क की तुम्हाला काय करायचंय की सगळे ह्या बेसिक डीबीएमएसच्या कन्सेप्ट बघून घ्यायच्या आहेत. नेक्स्ट टाइम लेक्चरला येताना ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला माहित असावं. व्हॉट इज मीन बाय नॉर्मलायझेशन, व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन्स. ओके, डीबीएमएस आर्किटेक्चर, इव्हन डीबीएमएस आर्किटेक्चर ही तितकंच महत्वाचं आहे. तुम्हाला जर कळतच नसेल क्वेरी प्रोसेस किंवा ऑप्टिमायझेशन कशी होते, देन हाऊ टू यूज, तुम्ही कशी यूज करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला पर्टिक्युलर ती फंडामेंटल कन्सेप्ट ज्या आहेत डीबीएमएसच्या त्या पूर्णपणे तुमच्या क्लिअर कराव्या लागतील. ओके, देन तुम्ही त्याचं डिझायनिंग किंवा इम्प्लिमेंटेशन त्या पर्टिक्युलर डाटाबेसशी तुमच्या सिस्टीममध्ये करू शकता. सो ओके, so here are the some textbooks for the particular our unit or subject. Then references we will mention here. We are mentioning here the particular books. This is the best books for advanced database management system. 4th book, okay, which is 6th edition, MC Grohill publication. So you can just find out all these books for our subject. Okay, so any doubt regarding the units or particular subject, advanced database management system? तुम्हाला काही डाऊट असेल तर विचारा लगेच. Okay, normalization. Okay, yes, we will discuss this later. So या सिलेबस मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का आता कुणाला?
बोलतच नाहीये. टू वे कम्युनिकेशन ठेवा जरा. ओके. सो नॉर्मलायझेशन. ओके, महेशने विचारला एक क्वेश्चन, नॉर्मलायझेशन म्हणजे काय आहे. सो नॉर्मलायझेशन आपण काय करतो की वी विल रिमूव्ह द रिडंडन्सी ऑफ द पर्टिक्युलर सेट और पर्टिक्युलर डोमेन. म्हणजे कमीत कमी तुमच्याकडे जास्त डेटा आहे पण त्यातल्या कमी कमी डेटा घेऊन किंवा जॉईन वगैरे यूज करून तुम्ही एक्झॅक्ट डेटा कसा काय हँडल करू शकता, दॅट इज कॉल्ड एज नॉर्मलायझेशन. तुम्हाला ती पर्टिक्युलर जी क्वेरी आहे कमीत कमी याच्यामध्ये रेड्यूस करून तुम्हाला एक्झॅक्ट आउटपुट द्यायचं आहे, म्हणजे आपण नॉर्मलायझेशन टेक्निक यूज करतो. देन व्हॉट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलायझेशन? देर आर दी सम फॉर्म्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, 5th 6th 7th 8th, ओके अँड सो ऑन. म्हणजे असे बरेचसे नॉर्मल फॉर्म्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय यूज करायचं आहे तर पर्टिक्युलरली तुमच्या माइंडमध्ये एक टेबल क्रिएट झाले पाहिजे. सो फर्स्ट वन, जस्ट टेल मी द डिफरन्स, एनी वन डिफरन्स बिटवीन डीबीएमएस अँड आरडीबीएमएस. कोण सांगेल मला? डीबीएमएस म्हणजे काय आहे? जस्ट आपण आता जस्ट एक डिस्कस केलं. दिस इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ओनली द कलेक्शन ऑफ फाइल्स, राईट? सो व्हॉट इज आरडीबीएमएस? आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग द लॉंग फॉर्म. लॉंग फॉर्म सांगू नका आरडीबीएमएसचा, तो सगळ्यांनाच माहिती आहे, रिलेशनल डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. आय वॉन्ट जस्ट एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन. DBMS is just the collection of files and RDBMS it is in the form डीबीएमएस of मध्ये tables. फक्त डेटा असतो आणि ओके, RDBMS मध्ये आपण क्वेरी यूज करतो, अपडेट, डिलीट, इन्सर्ट. ओके, पण डीबीएमएस मध्ये हे करू शकतो बिकॉज फाईलचं कलेक्शन केल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावर क्वेरी परफॉर्म करू शकता. बट प्रॉब्लेम इथे आहे की तुम्हाला परफॉर्म करताना फाईल्सवर नाही तर तुम्हाला कशावर परफॉर्म करायच्या क्वेरी? ऑल दी क्वेरीज वी विल बी परफॉर्म ऑन दी पर्टिक्युलर टेबल्स. सो टेबल्स एक्झॅक्ट मीन यूज डीबीएमएस तुम्ही टेबलचा जे प्रोसेसिंग असेल ते चेक करत असता. म्हणजे हा एक डिफरन्स झाला की डीबीएमएस डिफरन्स आहे की डीबीएमएस हा डेटा हँडल करतो, होल डेटा टेबल्स. सो ओके, हवा कनेक्शन बघ. हॅलो, सॉरी, थोडंसं नेटवर्क इश्यू असल्यामुळे डिस्कनेक्ट होतोय. व्हॉइस येतो ना माझा सगळ्यांना? हॅलो, येस मॅम. ओके, ठीक आहे. सो मी तुम्हाला एक विंडो दाखवत होते ज्याच्यामध्ये तुम्ही पर्टिक्युलर क्वेरी बघू शकता. ओके, शो झाली ही पीपीटी सगळ्यांना?
इज इट विजिबल? पीपीटी सगळ्यांना दिसते? येस मिस. ओके हा दिसते. ओके, थँक्यू. सो तुम्हाला डीबीएमएस रिलेटेड काही बेसिक कॉन्सेप्ट माहिती असल्या पाहिजेत, आणि जर तुम्हाला माहिती नसतील तर मी तुम्हाला ही पीपीटी शेअर करेन. ऍटलीस्ट तुम्ही ह्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट त्याच्यामधून बघून घ्या की काय काय आपण याच्यामध्ये इन्क्लूड करतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा. आता डाटा सगळ्यांना माहिती आहे, दिस इज द रॉ मटेरियल, राईट? इन्फॉर्मेशन, दॅट मीन्स द प्रोसेस डाटा, ज्या डाटावर आपण प्रोसेस करून पर्टिक्युलर तुम्हाला एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिळते, दिस इज कॉल्ड ॲज इन्फॉर्मेशन. फाईल दॅट मीन्स जस्ट कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन दी सेकंडरी मेमरी, राईट? हा डाटाचं कलेक्शन तुम्ही करू शकता. आता याच्यामध्ये काही ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजेस आहे, ते काय आपण जास्त बघणार नाहीये. डाटाबेस. डाटाबेस जसं आपण म्हटलं की एक कलेक्शन आहे. डाटा ज्या वेळेला आपण स्टोअर करतो विथ डिफरंट युजर्स, आपण त्याच्याकडून डाटा घेऊन स्टोअर करतो, त्या रिलेटेड तुमचा एक डाटाबेस क्रिएट होतो. देन त्याचे काही बेसिक्स आहेत, डाटा आयटम्स, एंटिटीज, फिजिकल लॉजिकल डाटा. तुम्ही पर्टिक्युलर लेवल्स पाहिले असतील, लेवल्स ऑफ डीबीएमएस. त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की व्ह्यू लेवल, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, which will be included into particular levels database. Then again, what is mean by schema or subschema? Also you can use the particular terms in the basics of database. ओके, सो हे झालं बेसिक्स. मग त्याचे फंक्शन्स वगैरे ह्या सगळ्या माहिती करून घ्या की बेसिक डीबीएमएसचे काय फंक्शन्स आहेत, हाऊ टू यूज इट, हाऊ टू मॅन्युप्युलेट द पर्टिक्युलर डाटाबेस. देन मॅन्युप्युलेशन म्हटल्यानंतर तुम्हाला बेसिक ज्या लँग्वेजेस आहेत, डीबीएमएस लँग्वेजेस, त्या यूज करायला लागतील. कुठल्या कुठल्या तुम्हाला माहिती आहेत रे डीबीएमएस लँग्वेजेस? हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण मी वेगळा वर्ड वापरल्यामुळे तुम्हाला मे बी हा लक्षात येत नाहीये. डीबीएमएस फंक्शन्स मध्ये आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लँग्वेजेस पण यूज करतो. कोणत्या कोणत्या लँग्वेजेस तुम्हाला माहिती आहेत? DDL मॅम. व्हेरी गुड. डीडीएल, DML, डीएमएल, DCL आणि व्हेरी गुड. TCL. ओके, व्हेरी गुड. अँड अगेन DQL, डेटा क्वेरी लँग्वेज, दॅट मीन्स ओनली सिलेक्ट. जर तुम्ही हा सेपरेट केला तर सिलेक्ट हा DQL मध्ये पण येतो. ओके, सो गुड. हे सगळ्या लँग्वेजेस आहेत ज्या तुम्ही त्याच्यामध्ये यूज करणार आहात. शेअरिंग आहे, प्रोटेक्शन आहे, देन रिकव्हरी मॅनेजमेंट. अगेन मी सांगते की ह्या सगळ्या टर्म्स होणार आहेत. सो या बेसिक ज्या टर्म्स आहेत या सगळ्या तुम्ही काय याच्यामध्ये बघून घ्या. सो ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर द डीबीएमएस स्ट्रक्चर. आता मला बुक्समध्ये कॉर्कच्या बुकमध्ये जसं मी सांगितलं की सगळ्या कन्सेप्ट आहेत, तुम्ही हे स्ट्रक्चर बघू शकता और इव्हन बेसिक हे डिझाईन बघू शकता. आता याच्यामध्ये ह्या डिझाईनमध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की पर्टिक्युलर डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स आहेत, एक एंड युजर आहे, लँग्वेजेस आहे, त्याचा एक पर्टिक्युलर कंपायलर. जसं एखाद्या लँग्वेजला कंपायलरची गरज आहे, त्या पर्टिक्युलर कंपायलर थ्रू ती प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस होऊन ती जो काही डाटा मॅनेजर असेल त्याच्यामध्ये तो डाटा स्टोअर करेल. दिस इज अ पार्ट ऑफ डीबीएमएस. हा सगळा पार्ट दिसतो तुम्हाला डीबीएमएसचा आहे, राईट? मग त्याच्यामधून तुम्हाला डीएमएल कंपायलरची गरज पडते विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन. ऑल्सो द क्वेरी ऑप्टिमायझर. बघा इथे तो रोल आहे, क्वेरी ऑप्टिमायझर अँड क्वेरी प्रोसेसिंग, जो आपण ऍडव्हान्स डीबीएमएस मध्ये बघणार आहोत. सो हा पार्ट सगळ्यांना माहिती असला पाहिजे. या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता की क्वेरी इव्हॅल्युएशन इंजिन हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला ऍडव्हान्स डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम हा पूर्णपणे बघायचा आहे. सो याचा आउटपुट काय मिळेल तुम्हाला? आफ्टर डाटा फाईल्स मिळतील, एक डीएमएल लँग्वेजचा कंपाइल्ड सेट मिळेल और डाटा डिक्शनरी. आता डाटा डिक्शनरी म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे काय असतं. डाटा डिक्शनरी म्हणजे जस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डाटा, बरोबर, ज्याला आपण मेटा डेटा असंही म्हणतो. सो हा एक पर्टिक्युलर फॉर्म आहे. हे स्ट्रक्चर सगळ्यांना माहिती असावं. तुम्ही आता स्टडी करा. यू हॅव टू पर्टिक्युलर स्टडी टू दी डीबीएमएस स्ट्रक्चर. ओके, सो हा स्ट्रक्चर केल्यानंतर तुम्हाला त्या कन्सेप्ट लक्षात येतील. देन बाकीचे ओके, डेटा मॉडेल्स, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडेल हा बेसिक पार्ट होता. हा काही एवढा तुम्हाला आता लागणार नाहीये. जस्ट मॉडेल माहिती असावेत कोणते तुम्ही यूज करताय. सो दीज आर दी मॉडेल्स. अँड आरडीबीएमएस जो मी पार्ट सांगत होते, आरडीबीएमएस म्हणजे आपला रिलेशनल मॉडेलमध्ये जो येतो तो जो आहे तो पर्टिक्युलरली हा टेबल बेस आहे. मग याच्यामध्ये तुम्ही काय शिकणार आहात? तर वी विल डिस्कस अबाउट दी डिफरंट टाइप्स ऑफ कन्स्ट्रेंट्स, देन कीज, ॲट्रिब्यूट्स, राईट? कीज पण माहिती असावेत, प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की असेल, किंवा बाकीचे कन्स्ट्रेंट्स जे आपण बघतो. कन्स्ट्रेंट कुठल्या? प्रायमरी कन्स्ट्रेंट बघतो, नॉर्मल कन्स्ट्रेंट बघतो, युनिक कन्स्ट्रेंट ऑल्सो,
ओके. सो या सगळ्या कन्स्ट्रेंटचा स्टडी तुम्ही नेक्स्ट टाइम हा करून घ्यायचा. काय काय करणार आहात तुम्ही? डीबीएमएस स्ट्रक्चर, कन्स्ट्रेंट्स, टाइप ऑफ कीज. ओके. सो बेसिक मॉडेल याची काय गरज नाहीये, तुम्ही हे नंतर बघू शकता. देन आर्किटेक्चर हेही झालेलं आहे आपल्याला 1 टायर 2 टायर 3 टायर आर्किटेक्चर, ज्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलरली एक लेअर क्रिएट करून कम्युनिकेशन करतो. ओके. सो हा एक पार्ट आहे. हा मग अशी मी सांगत होते लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम और स्कीमा. स्कीमा दॅट मीन जस्ट अ स्ट्रक्चर, हे लक्षात घ्या. आणि डोमेन म्हणजे काय असतो? डोमेन इज अ सेट, राईट. तुम्ही कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये जो सेट लिहिता त्याला डोमेन असा वर्ड यूज केला जातो. आणि स्कीमा दॅट मीन्स द स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं की फिजिकल लेअर आहे, कन्सेप्च्युअल म्हणतात, देन एक्सटर्नल और व्ह्यू लेवल एक असतो. हा एक बेसिक पार्ट तुम्हाला या पर्टिक्युलर आर्किटेक्चर डायग्राम मध्ये बघायला मिळेल. सो याचा नेक्स्ट आपल्याला तो हँडल करायचा. ओके. सो हा एक पार्ट झाला. ओके. डाटा इंडिपेंडन्स वगैरे हा एक सेपरेट पार्ट आहे. ठीक आहे. सो हा झाला एक बेसिक पार्ट. जस्ट दिस इज एन आयडिया ऑफ द डीबीएमएस. ओके. और द की टर्म्स बिहाइंड दी पर्टिक्युलर डाटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. या झाल्या बेसिक टर्म्स. अजून एक माझ्याकडे एक पीपीटी आहे, जस्ट मी तुम्हाला शो करेन. जस्ट 1 मिनिट. हा, रिलेशनल अल्जेब्रा. ओके. So you have to know about that. ओके. सो आता तुम्ही बघू शकता की आपण याच्यामध्ये जस्ट डिस्कस केला होता पार्ट एक क्वेरी लँग्वेज. आपल्या युनिटमध्ये वर्ड आहे, राईट. क्वेरी लँग्वेज. सो हिअर आर दी 2 टाइप्स ऑफ क्वेरी लँग्वेजेस. फर्स्ट वन प्रोसिजरल अँड सेकंड वन नॉन प्रोसिजरल. कोणी डिफरन्स सांगू शकेल मला? व्हॉट इज मीन बाय प्रोसिजरल अँड व्हॉट इज मीन बाय नॉन प्रोसिजरल? एक सांगितलं तरी दुसरं समजेल. एनीवन? कोणी सांगेल का? देन आपल्याला याच्यावरचे रिलेशनल अल्जेब्रा जे आहेत हे टाइप्स तुम्हाला माहिती असावेत. त्याचे ऑपरेशन्स कोणते यूज करतो, किंवा जस्ट मी सांगितलं की रिलेशनल कॅल्क्युलस म्हणजे काय आहे. हे सगळे बेसिक्स आहेत. या बेसिक्स टर्म्स तुमच्या क्लिअर झाल्याच पाहिजेत. कोणी सांगेल का? प्रोसिजरल और नॉन प्रोसिजरल कोणताही एक पार्ट यातला? नेम मध्येच आहे ते. व्हॉट इज मीन बाय प्रोसिजरल? काही मेसेज वगैरे नाही ना करत कोण? नाही. अनम्यूट करून बोला प्लीज. अनम्यूट युअर सेल्फ. नाही माहिती? ओके. चला आपण बघूया. आता प्रोसिजरल म्हणजे काय आहे? मी सांगितलं होतं की नेम मध्येच बघायचं आहे. म्हणजे दिस इज द सिरीज ऑफ ऑपरेशन. ओके. म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स नोन टू दी युजर. हे युजरला माहिती असतात की इन्स्ट्रक्शन्स काय आहेत, आणि त्या इन्स्ट्रक्शनच्या बेसिसवर तो परफॉर्म करत असतो किंवा डाटा रिट्राईव्ह करत असतो फ्रॉम दी डाटाबेस. ओके. सो प्रोसिजरल याच्यामध्ये एक प्रोसिजर डिफाईन केलेली असते. त्या प्रोसिजर थ्रू तुम्हाला काय करायचं असतो? पूर्णपणे डेटा बघायचा असतो. आता याच्यामध्ये नॉन प्रोसिजर याच्यामध्ये काय असेल? मग याच्यामध्ये प्रोसिजर तुम्हाला माहितीच नाहीये. युजर डज नॉट नो हाऊ टू रिट्राईव्ह दी डाटा फ्रॉम दी डाटाबेस. युजरला काहीच माहित नाहीये की प्रोसेस काय असते. ओके. सो हा एक पार्ट झाला. म्हणजे एक एक्झाम्पल दिले एसक्यूएल, एक क्वेरी लँग्वेजचं एक्झाम्पल, म्हणजे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज जे तुम्ही यूज करता. तुम्ही बऱ्याच जणांनी एसक्यूएलचे सॉफ्टवेअर्स वगैरे ओरॅकल किंवा एसक्यूएलचे बरेच सॉफ्टवेअर तुम्ही यूज केले असतील, राईट. सो हा पर्टिक्युलर यूज जो आहे रिलेशनल अल्जेब्रा, रिलेशनल कॅल्क्युलस, हे आपण बघणार आहोत. सो याच्यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की रिलेशनल अल्जेब्रा ही एक प्रोसिजरल क्वेरी आहे. म्हणजे याच्यामध्ये प्रोसिजर डिफाईन आहे, प्रोसिजर सांगितलेली आहे की डेटा डेटाबेस थ्रू रिट्राईव्ह कसा करायचा, हाऊ टू रिट्राईव्ह दी डाटा फ्रॉम दी डाटाबेस. So user know all the idea about the database procedure. ओके. सो हे झालं प्रोसिजर क्वेरी लँग्वेज. मग याच्यामध्ये टाइप्स कोणते? रिलेशनल अल्जेब्रा हा होल डाटा जो पर्टिक्युलर त्या अल्जेब्रा ऑपरेशन मध्ये इन्क्लूड होतो तो म्हणजे हा डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन. देन सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, युनियन, सेट इंटरसेक्शन, सेट डिफरन्स, इवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिनेम. ओके. कार्टेशियन प्रोडक्ट म्हणजे काय? तुला माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट?
आता हे तरी माहितीच असेल. एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस वरती आपण चेक करतो. हा, बट काय चेक करतो म्हणजे प्रोसेसचं नाव काय, अजून तुम्ही काय याला इव्हॅल्युएट. कार्टेशियन म्हणजे अजून एक तुम्ही सांगू शकता एक वर्ड. each and every item from X मल्टिप्लाय म्हणूया आपण, और कंपॅटिबल म्हणूया विथ each and every item of Y, म्हणजे क्रॉस प्रोडक्ट म्हणूया आपण याला इन जनरल. ओके, सो हे ऑपरेशन्स आहेत रिलेशनल अल्जेब्राचे, ते तुम्हाला माहिती असावेत. सो सिम्पली ह्या पीपीटी मध्ये सगळं आहे, जे तुम्हाला ही हवी असेल मी शेअर करेन. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करता, त्याच्यामध्ये आपण रोज सिलेक्ट करतो, टपल्स वी सिलेक्ट दी टपल्स दॅट सॅटिस्फाय दी प्रेडिकेट, दॅट मीन्स द कंडिशन, राईट. मग त्या कंडिशनवर कोणता पर्टिक्युलर तुम्ही परफॉर्म करता ऑपरेशन आणि कोणते रोज सिलेक्ट करता. टपल म्हणजे रोज, मग रोज वर जे ऑपरेशन होतात त्यांना आपण म्हणतो सिलेक्ट ऑपरेशन, विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा, राईट. सिग्मा पी ऑफ आर, पी दॅट मीन्स प्रेडिकेट करतोय आणि आर म्हणजे रिलेशन. तुम्हाला एक एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे, तुम्ही याला म्हणू शकता की कोणत्या टेबलवर काय परफॉर्म करा. सिलेक्शन परफॉर्म करतो म्हणजे सिग्मा यूज करतो, रिलेशन दाखवतोय आणि एक लॉजिक, प्रपोजिशनल लॉजिक, एक प्रेडिकेट आपण म्हणूया, ज्याच्यामध्ये अँड ऑर नॉट तुम्ही यूज करू शकता. और अदर ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बऱ्याच जणांना माहिती आहे व्हॉट इज मीन बाय रिलेशनल ऑपरेटर. ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, एक्झॅक्ट, इक्वल टू, राईट, नॉट इक्वल टू, all these are included in the particular relational operators. So here is the one example, sigma city name equal to xyz from student. म्हणजे आपण रीड कसा करतोय की स्टुडंट या टेबल मधून ज्यांचे सिटी नेम XYZ आहे ते रोज डिस्प्ले करा. सिग्मा दॅट मीन्स रोज, सिलेक्शन ऑफ रोज, सिलेक्शन ऑफ टपल्स, राईट. सो हे सिलेक्शन ऑपरेशन आहे. देन नेक्स्ट वन, ओके, मी एक्झाम्पल्स दिले, तुम्ही ते पीपीटी मध्ये नंतर बघून घ्या. प्रोजेक्ट ऑपरेशन आहे, प्रोजेक्ट ऑपरेशन विच इज परफॉर्म ऑन दी ऍट्रिब्यूट्स. So tell me what is the attribute? Attribute म्हणजे काय असतील आता इथे? टपल्स म्हणजे आपण रोज म्हणलो, मग ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे काय असणार? जो रिझल्ट आपल्याला हवा आहे तो आपण इथे अपियर करतो रिझल्ट मध्ये. So what is mean by attributes? सांगा पटकन. ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे काय? मग तुम्हाला बेसिक डीबीएमची कन्सेप्ट काय माहिती? हा, व्हेरी गुड, कॉलम. ऍट्रिब्यूट्स मीन्स कॉलम. आता हे जे काही ऑपरेशन्स आहेत वी विल परफॉर्म ऑन दी पर्टिक्युलर कॉलम्स और पर्टिक्युलर ऍट्रिब्यूट. So that's why we are using the project operation. It is denoted by pi symbol. Okay, pi symbol, then attribute. तुम्हाला जेवढे काही कॉलम्स हवे असतील ते कॉलम्स तुम्ही त्या रिलेशन मधून फाइंड आउट करू शकता. सो इथे बघू शकता तुम्ही पाय आयडी कॉमा नेम फ्रॉम दी कस्टमर. कस्टमर नावाचा जो टेबल आहे त्याच्यातून तुम्ही दोन कॉलम्स डिस्प्ले केलेत, आयडी आणि नेम. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट ऑपरेशन. सो हे सिम्बॉल्स लक्षात ठेवा, हे आपल्याला यूज करायचे इन दी क्वेरी इव्हॅल्युएशन प्लॅन और हाऊ टू फाइंड दी क्वेरी कॉस्ट इन ऍडव्हान्स डीबीएमएस. याच्यामध्ये हे सगळे इम्पॉर्टंट आहे, त्यासाठी तुम्हाला या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर करायला हव्या. ओके, सो इथे तुम्ही बघू शकता एक क्वेरी यूज केली आहे, पाय कस्टमर नेम कॉमा कस्टमर सिटी फ्रॉम दी कस्टमर. सो इथे तुम्हाला दिसते कस्टमर नेम आणि कस्टमर सिटी या टेबल मधून दोन कॉलम इथे डिस्प्ले झालेले आहेत. कॉलम डिस्प्ले करण्यासाठी प्रोजेक्ट अँड रोज डिस्प्ले करण्यासाठी सिलेक्ट, सिग्मा. ओके, सो ह्या टर्म्स तुम्हाला माहिती असावेत. बाकीचे टर्म्स तुम्ही ते बघून घ्या. आता युनियन, इंटरसेक्शन सगळ्यांना माहिती आहेत काय आहे ते. ऑल डाटा, कॉमन डाटा, सेट इंटरसेक्शन, ज्याला आपण तुम्ही जस्ट इंटरसेक्शन म्हटलं तरी ते अलाउड. ओके, सेट डिफरन्स, दॅट मीन्स हा एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. सेट डिफरन्स, सपोज आर मायनस एस, म्हणजे आर एक सेट आहे, टपलचा सेट आहे, किंवा एस एक हा टपलचा सेट आहे. सो आर मायनस एस याचा मिनिंग काय होतो? ऑल दी टपल्स दॅट आर इन आर बट नॉट इन एस. असे टपल्स, असे रोज शोधायचे जे एस या सेट मध्ये नसतील पण ते आर मध्ये आहेत. ओके, सो दिस इज द सेट डिफरन्स. हा एक पार्ट तुम्हाला माहिती, एक्झाम्पल दिले तुम्ही बघू शकता. आता याच्यामध्ये बघा कोर्स, आता हा सपोज हा टेबल 2 आहे, सॉरी टेबल 1 कोर्सचा आहे आणि टेबल 2 स्टुडंटचा आहे. ओके, सो याच्यामध्ये आपण काय घेतोय, पाय स्टुडंट नेम फ्रॉम स्टुडंट. स्टुडंट मधून स्टुडंट नेम घ्यायचा आहे, बरोबर, आणि कोर्स मधून घ्यायचा नाही, जे नसतील ते, बट ते पहिल्या टेबलमध्ये. आता इथे मी फर्स्ट लिहिताना वेगळे लिहिलं असेल
तर तुम्ही क्वेरी बघा की पहिला टेबल आहे स्टुडंट, म्हणजे स्टुडंट मध्ये ते असले पाहिजे पण कोर्समध्ये ते नसावे. मग असे स्टुडंट नेम तुम्ही ते बघू शकता. कोर्समध्ये नसलेले, कोर्समध्ये कार्ड आणि रेक नाहीये, सो इथे दिसतोय. सो हा पार्ट हा डिस्प्ले होतो. दिस इज द सेट डिफरन्स ऑपरेटर. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. आता कार्टेशियन जसं मी सांगितलं की आपण काय करतोय, क्रॉस प्रोडक्ट घेतोय. हा, इट इज यूज टू कंबाईन ईच रो इन वन टेबल विथ ईच रो इन दी अनदर टेबल. जसं मी सांगितलं की ईच अँड एव्हरी आयटम और ईच अँड एव्हरी प्रोडक्ट फ्रॉम दी एक्स ऍक्सिस विच विल बी कंबाईन्ड टू वाय ऍक्सिस. ओके, सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट. हे नाव अपेक्षित होतं. इट इज नोटेड बाय क्रॉस सिम्बॉल. हा तुम्हाला क्रॉस सिम्बॉल दिसेल, याचे तुम्ही एक्झाम्पल्स नंतर बघून घ्या. 3 rows from the set R and 3 rows from the set S. Then what is the cross product from R cross S? Then this is the 9 rows. Okay. ठीक आहे. सो हा एक क्रॉस प्रोडक्ट असेल. रिनेम ऑपरेशन विच इज डिनोटेड बाय रो, म्हणजे जस्ट एक पी सिम्बॉल असतो, थोडासा डिफरंट टाइपचा आहे. याला आपण रो असा सिम्बॉल यूज करतो फॉर द रिनेम ऑपरेशन. तर रिनेम ऑपरेशन विच इज यूज टू ओल्ड नेम अँड न्यू नेम. ओके, सो तुम्ही हा यूज करू शकता. देन अगेन नेक्स्ट वन इज दी रिलेशनल कॅल्क्युलस. ओके, रिलेशनल अल्जेब्रा सगळ्यांना समजला, ज्याच्यामध्ये आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करतो. आता काय आहे रिलेशनल कॅल्क्युलस. आता कॅल्क्युलस याचा अर्थ आहे नॉन प्रोसिजरल क्वेरी लँग्वेज, ज्याच्यामध्ये प्रोसिजर युजरला माहीत नसते. User does not tell or does not know how to retrieve the data from the database. So here are the two types, tuple and domain. Tuple relational calculus TRC, domain relational calculus DRC. ओके, सो हा एक पार्ट आहे. त्यानंतर तुम्हाला जसे एक्झाम्पल्स असतील ते आम्हाला लक्षात येईल. जस्ट एक सिंटॅक्स असतो, पण हे याच्यामधून काही समजत नाहीये की आपण कसा घेणार आहोत पार्ट, कसा नाही. म्हणजे याच्यामध्ये प्रोसिजर डिफाईन नसते. तुम्ही ही प्रोसिजर फर्स्ट लिहू शकता, ही प्रोसिजर लास्ट मध्ये लिहू शकता. त्याच्यामध्ये कोणताही वे नाही. ओके, तो हा झाला टप्पल आणि डोमेन रिलेटेड. ओके, या कन्सेप्ट समजतात का? बेसिकली व्हॉट इज क्वेरी लँग्वेज, व्हॉट आर द टाइप्स, हे समजतंय का बेसिक सगळ्यांना? कारण की हे इम्पॉर्टंट आहे. यात जर टर्म्स तुम्ही प्रॉपरली बघितल्या तरच तुम्हाला हे लक्षात येईल की आपण याच्यामध्ये काय यूज करतो किंवा या कशा यूज करायच्या. ओके, सो नेक्स्ट वन तुम्हाला मी एक दाखवते. एसक्यूएल ची एक पीपीटी आहे ती एक दाखवते. ओके, आता याच्यामध्ये बघा बेसिक एसक्यूएल सगळ्यांना झालेला आहे. त्याचे डाटा टाइप्स, त्याचे ऑपरेटर्स, फंक्शन्स, आपल्याला हे सगळं माहिती आहे. देन कमांड्स, जसं मी लँग्वेजेस हा यूज वर्ड केला होता, तुम्ही एसक्यूएल कमांड्स म्हणू शकता. डीडीएल असेल, डाटा डेफिनेशन लँग्वेजेस असतील, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ज्या कमांड्स तुम्ही यूज करता. डाटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेजेस, इन्सर्ट, अपडेट, डिलीट, ज्या तुम्ही चेंज करता, क्वेरी चेंज करता किंवा आउटपुट चेंज करता, ते मॅनिप्युलेशन करणे म्हणजे चेंज करणे. ओके, कन्स्ट्रेंट, जसं मी सांगितलं की ह्या बेसिक कन्स्ट्रेंट अगेन तुम्हाला स्टडी करायचे. प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की, नल की किंवा चेक और डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट, राईट. सो हे तुम्हाला यूज करायचं. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज ही एक माहिती असावी की एक कम्प्युटर लँग्वेज आहे फॉर स्टोरिंग, मॅनिप्युलेटिंग अँड रिट्राइव्ह द डाटा विच इज स्टोर्ड इन द रिलेशनल डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस जे आहे त्याच्यावर आपण काय करतो, क्वेरी म्हणजे टेबल्स वर आपण काय करतो, क्वेरी परफॉर्म करतो. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट फ्रॉम आरडीबीएमएस. एसक्यूएल हा त्याचा एक हार्ट अँड सोल म्हणूया, जो आरडीबीएमएस मध्ये आपण यूज करतो. ठीक आहे. मग तुम्ही डाटाबेसेस, डिफरंट टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस बघा, मी ते जस्ट मेन्शन केलेत. माय एसक्यूएल असेल, माय ऍक्सेस असते, ओरॅकल आहे, सायबेस आहे, इन्फॉर्मिक्स आहे, पोस्टग्रेस एसक्यूएल आहे, एसक्यूएल सर्व्हर तुम्ही यूज केलेला आहे, राईट. सो अशा टाइपचे एक स्टँडर्ड डाटाबेस तुम्ही यूज करू शकता. देन तुम्हाला सिंटॅक्स सगळ्यांचे माहितीच असतील. ते सिंटॅक्स, डाटा टाइप्स हे सगळे तुम्ही बघून घ्यायचे, एकदा त्याचा स्टडी करायचा आहे प्रॉपरली. ऑपरेटर्स कोणते कोणते आहेत ते बघून घ्यायचे आहेत. अरिथमॅटिक असेल, कंपॅरिझन, लॉजिकल, हे याबद्दल तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट ॲग्रिगेट फंक्शन्स, हाऊ टू यूज दिस पर्टिक्युलर ॲग्रिगेट फंक्शन इन दी एसक्यूएल क्वेरी, हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की हे कशी यूज करतात किंवा त्याचा यूज काय आहे. ॲव्हरेज असेल, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मॅक्स, मीन, अप्पर, लोअर और सम फंक्शन, दिस आर दी ॲग्रिगेट फंक्शन, राईट. मग तुम्ही स्केलर फंक्शन, सॉरी अप्पर लोअर स्केलर फंक्शन मध्ये येतो. हा एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करतो, राईट. स्केलर म्हणजे काय, इट रिटर्न दी सिंगल व्हॅल्यू.
अँड ॲग्रिगेट फंक्शन म्हणजे काय करतो, इट ऑल्सो रिटर्न द सिंगल व्हॅल्यू विच आर कॅल्क्युलेटेड फ्रॉम द व्हॅल्यूज इन द कॉलम मधून पर्टिक्युलर तो कॅल्क्युलेट करेल आणि एक सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करेल. आणि याच्यामध्ये तो सिंगल व्हॅल्यू रिटर्न करेल पण जे इनपुट दिले त्याच्यावरच ॲज इट इज. ओके, म्हणजे जस्ट एखादी स्ट्रिंग तुम्ही पास केली, त्याचा अप्पर कन्व्हर्जन हवं असेल, म्हणजे ऑल आर दी कॅपिटल लेटर्स, तुम्ही करू शकता. लोअर केस मध्ये करू शकता, मिड फाइंड आउट करू शकता. You can find length also. You can specify the round function on that particular number also, right? You can get the different types of format for the provided functions. तुम्ही हे घेऊ शकता. म्हणजे अशा टाईपचे त्याच्यामध्ये काय आहे, तुम्हाला ते क्वेरीज, कमांड्स, लँग्वेजेस यूज करायचे. जशा या लँग्वेजेस होत्या, डिफरंट टाइप्स ऑफ लँग्वेजेस और कमांड्स, DDL, DML, DCL ग्रांट आणि रिवोक. तुम्ही बघा यूज केला असेल नाही, मी तर BSCच्या स्टुडंट्सना ग्रांट आणि रिवोक हे यूज पण करून दाखवले. तर तुम्हाला हे यूज पण करता आला पाहिजे. ग्रांट म्हणजे काय आहे, रिवोक म्हणजे काय आहे. इव्हन TCL मध्ये ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल ज्या लँग्वेजेस आहेत त्याच्यामध्ये एखादी कमिट असेल, म्हणजे एखाद्या डाटा स्टोअर करायचा आणि तुम्हाला तुम्ही नेक्स्ट डाटा यूज करायचा आहे, सो तुम्ही कमिट करू शकता. रोल बॅक, जिथे तुमचा पॉज आहे डाटा तिथून तुम्हाला अगेन जिथून तुम्हाला स्टार्ट करायचं आहे. इव्हन तुम्ही गेम मध्ये बघत असाल की काही कंडिशन्स, काही तुमचे ठराविक पॉईंट्स राहणार, तुम्ही त्या बॅक पॉईंटला जर तुम्हाला एंट्री करायची असेल, तुम्ही डिरेक्टली तिथे क्लिक वगैरे करून ती गेम स्टार्ट करता. सो अशामध्ये रोल बॅक हा जर यूज केला तर तिथूनच तो डेटा डिस्प्ले होईल. सेव्ह पॉईंट असतो, म्हणजे जिथून डेटा, जिथपर्यंत डेटा तुम्हाला सेव्ह हवा आहे तिथे तुम्ही सेव्ह पॉईंट यूज करा. सेट ट्रान्झॅक्शन्स मेथड असते. सो या सगळ्या बेसिक कमांड्स आपण SQL कमांड्स मध्ये बघतो. देन सिंटॅक्स आहे डिफरंट. हाऊ टू क्रिएट टेबल, हाऊ टू ड्रॉप टेबल, हाऊ टू अल्टर द पर्टिक्युलर टेबल. So here are the some types of alter command. We can alter the table by using add columns to the table. Just we use the add keyword here, add column to the table. Then also we can use the modifying an existing column by using the modify keyword. नवीन कॉलम हवा असेल तुम्ही अल्टर करू शकता ऍड कीवर्डने. जर तुम्हाला एक्झिस्टिंग तुमच्याकडे कॉलम आहे पण त्याच्यामध्ये जस्ट साईज चुकीचे किंवा नेम जर तुम्हाला रॉंग वाटलं तर तुम्ही ते चेंज करू शकता बाय युझिंग मॉडिफाय कीवर्ड. Okay, and then you can also drop the particular column name by using the drop column keyword. तुम्ही एखादा कॉलम पण ड्रॉप करू शकता. म्हणजे अल्टर कमांड मध्ये ह्या 3 वेज आहेत. तुम्ही मॉडिफाय यूज करा, ऍड यूज करा और ड्रॉप यूज करा. ओके, या सगळ्या क्वेरीज आपल्याला BSc लेवलला झालेल्या आहेत. तर तुम्ही त्याच्यामध्ये बघून घ्या की काय काय कन्सेप्ट तुम्हाला माहिती आहेत. बिकॉज फर्स्ट प्रॅक्टिकल इज बेस्ड ऑन दी ऑल दी SQL कमांड्स. हे प्रॅक्टिकल जेव्हा आपण स्टार्ट करणार आहोत तेव्हा SQL कमांड्सवरच प्रॅक्टिकल्स आहेत आपले, त्याच्यावरच आपल्याला ह्या सगळ्या क्वेरीज यूज करायच्या. ओके, सो DML, DCL. ओके, बाकी सगळ्या तुमचे सिंटॅक्स इथे आहेत, तुम्ही बघू शकता. अपडेट आहे, देन इन्सर्ट, डिलीट. ओके, ऑल दीज ग्रांट, रिवोक, याचे काही एक्झाम्पल्स दिलेत बघा. तुम्ही या परमिशन्स वगैरे घेऊ शकता. रिवोक कमांड असेल. देन TCL, जसं मी सांगितलं की रोल बॅक, सेव्ह पॉईंट वगैरे एखाद्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये तुम्ही करू शकता. ओके, देन कन्स्ट्रेंट, मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. देन एखादा कॉलम नॉट नल असेल तर व्हॅल्यू एंटर झाली नाही पाहिजे. नल असेल तर व्हॅल्यू एंटर करायची नाहीये. देन यू हॅव टू यूज द नॉट नल कन्स्ट्रेंट ऑन द पर्टिक्युलर कॉलम. डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट आहे. युनिक, प्रायमरी की, फॉरेन की. मोस्ट इम्पॉर्टंट इज प्रायमरी की अँड फॉरेन की. You have to know or you have some knowledge about what is mean by primary key and what is mean by foreign key. Okay, just tell me the difference between that. Primary and foreign मध्ये कोणी मला डिफरन्स सांगू शकतो? प्रायमरी की मध्ये एकदाच व्हॅल्यू येते आणि फॉरेन Okay. की मध्ये डुप्लिकेट व्हॅल्यू येत नाही. व्हेरी गुड. डुप्लिकेट व्हॅल्यू आपण अलाउ करतो बिकॉज दिस इज अ फॉरेन की. इट इज जस्ट रिलेशन विथ अदर टेबल, राईट. आपण जो प्रायमरी की यूज केला त्याच्यामध्ये युनिक व्हॅल्यू तुम्हाला डिफाईन करावी लागते. युनिक व्हॅल्यू म्हणजे तुम्ही कधीही ती रिपीट करणार नाही. ओके, दिस इज द प्रायमरी. आणि तीच व्हॅल्यू जर रिपीटेड फॉर्म मध्ये असेल तर ती झाली फॉरेन. दिस इज द रेफरन्स की ऑल्सो, म्हणजे आपण याला रेफरन्स देतो फॉर द पर्टिक्युलर प्रायमरी कीचा. मग याच्यामध्ये रेफरन्स, प्रायमरी की, चेक कन्स्टंट हे सगळं बघून घ्या. कन्स्टंट सगळे तुम्हाला माहिती असले पाहिजेत. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ DBMS. ओके, एनी डाऊट रिगार्डिंग द बेसिक्स? तुम्हाला काही डाऊट असेल तरी विचारा. या टर्म्स अगेन अँड अगेन आपण आपल्या आताच्या ऍडव्हान्स DBMS मध्ये यूज करणार आहोत.
तो तुमच्या ह्या बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असल्याच पाहिजेत. ओके, काही डाऊट आहे का? आपण एक नेक्स्ट लेक्चर जेव्हा आता स्टार्ट होईल, आपला हा सब्जेक्ट स्टार्ट होईल, त्या रिलेटेड जेव्हा जेव्हा त्या क्वेरीज येतील तेव्हा तेव्हा तुम्हाला त्या बेसिक माहिती असाव्यात. ऍटलिस्ट सिंटॅक्स, ऍटलिस्ट त्याचा यूज किंवा त्याच्यावर प्रोसेस काय होते हे सगळ्या बेसिक्स माहिती असाव्यात. ओके, काही डाऊट असतील ते विचारा. अदरवाईज वी विल स्टॉप हिअर.